वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। बीजेपी के जिला अध्यक्ष आर.एस. पाटिल और कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रेस मीट रखा, तो प्रेस मीट में ये कहा गया कि पत्रकारों के सामने, ताकि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ना जाने कहीं अभिषेक और ना जाने कहीं फंक्शन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप तो बीजेपी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जब से सरकार बन चुकी है, तब से हम कोई कार्यक्रम अब तक किसी का भी नहीं छोड़ा गया। ना जाने यहाँ पर सैकड़ों सवाल तो पत्रकारों ने इनसे ये भी कहा गया, सवाल जवाब होता रहा। अब तो चुनाव इलेक्शन जब नजदीक आता है, तब ना जाने कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई कार्यक्रम नेता करते ही रहते हैं। अब तक तो खामोश थे, कहीं नेता, कहीं लीडर्स, कहीं ना जाने कार्यकर्ता। अब तो चुनाव जैसा ही नजदीक आने लगता है, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी के नाम पर कोई ना कोई पत्रकारों के सामने प्रेस मीट रखते हैं, कार्यक्रम होता है, सभी चलते आते हैं। ना जाने कुछ गांव में भगवान की तरह जिसका भी जुलूस निकलता है, ऐसा ही कुछ गांव में गाना बजाना करके भी नेताओं की जय जयकार वो भी चल रहा है। अब कुछ नेता किसी न किसी भगवान के नाम से, जाति धर्म के नाम से या किसी तरह से कुछ न कुछ प्रोग्राम रखकर पोस्टर में आ जा रहे हैं। यानी कि अब तो एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। सभी लीडर्स अब नेता बनने वाले हैं। नेता जो बन गए वो भी अब तो कहीं ना कहीं बहाने से अब प्रेस मीट रखा जा रहा है, क्योंकि प्रेस मीट तो पहले इतना नहीं हो जाता था, पत्रकारों के साथ इतना बातचीत नहीं हुआ जाती थी। अब तो ना जाने कहीं जगह पर कोई तो लोग पोस्टर चिपका रहे हैं, कोई लोग गांव-गांव में गाना बजाकर अपने आप को भगवान के जैसा प्रोग्राम बना रहे हैं। कुछ लोग पत्रकारों के सामने बैठकर पोस्टर में आना चाहते हैं और कुछ लोग जाति धर्म पर किसी न किसी कहकर किसी ना किसी तरीके से पोस्टर में आने के लिए अब नेता, कुछ लीडर्स, अब कुछ जो नेता बनने वाले हैं, सभी अब आ जा रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि इटंगनाल में तो दूसरा रिपोर्ट हम आपके सामने लाए हैं कि इटंगनाल में एक चोर आया है, बच्चा चुराने वाला। इसी शक पर उसको झाड़ कर बांध कर मजाक उड़ा रहे हैं। शायद ये चोर है या नहीं, अब तक तो पता नहीं है। तो सभी आईपीएस तो यही कहते हैं ये तो अफवाह है, अब तक कोई चोर गिर किसी बच्चा चुराया नहीं है। सैकड़ों बार हमने ये रिपोर्ट तो आपके सामने ला चुके हैं। अब तो एक लड़का, इस वीडियो देखिए, जिसको पड़ी है जान की फिकिर और उसका ये युवक गुटखा खिलाकर मजाक उड़ा रहा है। शायद इसके बाल और हुइयां देखकर जैसा ही लगता है ये चोर, तो किसी को देखने के बाद में चोर नजर आता है, किसी को देखने के बाद में जैसा ही ये हीरो जैसा भी नजर आता है, किसी आंख से देखने के बाद में विलन भी दिखता है और ये बच्चा चोर भी एक तरह से लगता भी है। मगर है या नहीं, ये तो पुलिस फैसला करेगी, कानून कार्रवाई करेगी, तभी पता चलता है। अब तो इसको झाड़ तो बांध कर दिए हैं, मगर हाथ में गुटखा पकड़कर इसके साथ यहाँ के लोग आसपास के इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। आपको अगर इसको बच्चा चोर नजर आया है या शक हो गया है, तो संबंधित पुलिस थाने पर जरूर संपर्क कीजिए, कानून हाथ में ना लीजिए, क्योंकि ना जाने ये किस काम से आया है ये भी जान लीजिए, इसके आइडेंटिफाई कीजिए और कानून के हाथ में सौंप देना ही जनता को बेहतर लगता है। अगर आप कानून हाथ में लेंगे, जरूर आप पर भी कोई ना कोई कानून के एक्ट से आप पर भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। देखेंगे एक रिपोर्ट। भूख लग
ಮೂರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಗೂಗಿಲ್ಲ ಗೂಗ್ತಾರ ಹಂಗೆ ಮೂರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ 12ನೇ ನಾಗಠಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 12ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಬಂಧು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಸೇವನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ಸಮಾಜದವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾತುಕತೆ. ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಾಗಠಾಣ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹಂತ ನಾವು ಬೂತ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು BLA 2 ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಬೂತ್ ಸಮಿತಿ, ಬೇಸ ಸಮಿತಿ, ಪಂಚರತ್ನ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಪಕ್ಷವನ್ನ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಕ್ಷವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡೀತವೆ. 45 ನಿಮಿಷ ಬೂತ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು BLA 2 ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ. ನಂತರ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಬೂತ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಬೇಸ ಸಮಿತಿ, ಪಂಚರತ್ನ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರು 27ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರವಾಸದ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇರ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಏನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರವಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 2ನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 15 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಸೇವಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯವರ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗ ನಿರಂತರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದವರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇವತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 2,500 ಸಂಖ್ಯೆ, ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 600ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಏನ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕನಸಿತ್ತು, ಸ್ವದೇಶ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಸ್ವದೇಶಿ ಉಡುಪುಗಳನ್ನ, ಅವತ್ತ ಖಾದಿಯನ್ನ ಧರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವದೇಶಿ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ 15 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಈ ಸೇವಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದ. 3ನೇ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬೆಳತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೋದ ಬಾರಿ ವಾತಾವರಣ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟದೊಳಗಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳತಕ್ಕಂತ ರೈತರು ಅತ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಹರ್ಷದಿಂದ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಭೀಮಾ ಫಸಲ್ ಯೋಜನೆ ಒಳಗ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗ ಭೀಮಾ ಫಸಲ್ ಯೋಜನೆ ಒಳಗ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಕನಿಷ್ಠ 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 18, 20, 27 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಡೋಣಿ 1 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 12 ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಬಂದ ರೈತರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚಿರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇವತ್ತು ರೈತರು ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಫಲ ಆದಾಗ ಇವತ್ತು ಭೀಮಾ ಫಸಲ್ ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ದುಡ್ಡು ನೇರವಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಜಮಾ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಪೇ ಸಿಎಂ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು QR ಕೋಡ್ ಇಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 40% ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಪೇ ಸಿಎಂ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತವ್ರು ಇವತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಬೇಕು, ಆರೋಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಧಾರ ಬೇಕು. ಆಧಾರ ರಹಿತವಾಗಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಿಸಿ 40% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯದೊಳಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಕೊಡಿಗಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇವರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ ಕತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನೇಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ಯದ. ಅದ್ರ ಪಿತಾಮಹರೇ ಅವರೇ ಅದಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವತ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಸಿಂದ ನಾನು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂಡತನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ ಇವತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳ ಜನರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ದಲಿತರ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಏನ್ ಮತಗಳು ಓಲೈಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಕಥೆ ಅಂತ? ಸರ್, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಲ್ತೀವಿ. ಯಾವತ್ತು ಜನರ ಮಧ್ಯೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು. ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ, ಅದನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್, ನಾವು 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕುಂತ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತರಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮದ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಸಮಾನತೆ ತರುವಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಅದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಬರೀ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾರ. ನಾವು ತಾವೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು ಭಾರತ್ ಚೂಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ನಿರಂತರ 12 ತಿಂಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತೊಡಗಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್, ಈಗ ದಲಿತ ಅವರು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರವಾಹ ಬಿದ್ದಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ ಅದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಅವರೇ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ನೆರವು ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯದೊಳಗೆ ಅವರು ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್? ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ? ಸರ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏರಿಯಾದ ಹೋಗಿದಾರ, ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಡೆತ್ ಆದ್ರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ PRO ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೊರತು ಒಳ್ಳೆ ವಾಪಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮುಖನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಚಿವರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೈತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಚಿವರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್.
ಎಲ್ಲ ಬಂದಾರ ಸರ್. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ನಿಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಹೋಗ್ಲಿ. 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿಸಿರಿ ಸರ್. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಒಂದ್ಸರಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಮನೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಮನೆ ಸದನದೊಳಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರೋದೇ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಈಗ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ಸಚಿವರು ಕರ್ಸೋ ನೀವು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರು ಕರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರ್, ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಸರ್, ಸಿಟಿ ರವಿಯವರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಂತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಸರ್, ಯಾವಾಗ ಸರ್, ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಆ ಹೋದ ಸರ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾಗಲೇ ಜಯಶಾಂತೇಶ್ವರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತಾಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅದ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲ ನಾನು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಷ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಕ್ಷ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಹಂತವಾಗಿ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಬಂತ, ಆವಾಗ ಸ್ಲಮ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ಬಂತ, ಆ ಸ್ಲಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಅದನ್ನ ಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಅದೀವಿ. ಇವತ್ತು ದಲಿತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಕ ಅಂಕಿಅಂಶ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನಿಖರ ಅಂಕಿಅಂಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ತಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು OBC ವರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ಯೋಜನೆಗಳು ತಗೊಂಡದ ಅವನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಾಕತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇವತ್ತ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ಯದ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ರೊಳಗದಾವ ಅದನ್ನ ನಿಖರ ಅಂಕಿಅಂಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತಮ್ಮ